سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ قرآن کے اندر 38 نمبر پہ، اور نزول بھی اس کا 38 نمبر پر ہی ہوا ہے۔ رکوع اس کے 5 ہیں، آیات اس کی 88 ہیں، اور مکی سورہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن والقرآن ذی الذکر۔ نصیحت والے قرآن کی قسم، سبحان اللہ، قرآن کا ہر ہر حرف ہی نصیحت ہے، ہر ہر لفظ ہی نصیحت ہے۔ وہ کب نصیحت ہے؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھیں تب نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہ تھا، نہیں تھا۔ جب ہلاکت کے وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں معاف کریں گے۔ اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اتنے معبود ہیں، اکیلا تو معبود کوئی نہیں کام کر سکتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ بڑی ہی عجیب سی بات کہتا ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا، ایون کہ عیسائیت اور یہودیت والے بھی یہ نہیں کہتے کہ خدا ایک ہے۔ یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات کہتا ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ سے میری نصیحت سے شک میں ہے؟ بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائے۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، یہی جتھے تھے، یہی ایسے ہی لوگ تھے، ایسے ہی ان کے تاثرات تھے، ایسی ہی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا ان سب پر، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی دے دے، ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا۔ یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، ہر ہر بات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے جمع کیے گئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی۔ اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو وہ دروازے کی بجائے دیوار سے پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کے اندر آگے کے فیصلہ کروائے۔ ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور بے انصافی نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ایک تو اس کے پیچھے اب ان کے پاس ایک حکمت بھی تھی، ان کی آزمائش بھی تھی کہ کہیں وہ ایسے بے وقت آ جائے، کوئی دیوار پھلانگ کر آ جائے اور اپنا فیصلہ کروانا چاہے تو کہیں ان کو غصہ تو نہیں آ گیا؟ بادشاہ ہے، بغیر اجازت لیے دروازے سے آئے نہیں، اور دروازے دیوار پھلانگ کر آگے جی ابھی کے ابھی فیصلہ کرے ہمارے، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب وہ یہ جھگڑا ان کے درمیان جو چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو جو 99 والا ہے، اس نے کہا، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا کیونکہ اثر و رسوخ والا تھا، دولت والا تھا۔ دولت والوں کی ویسے بھی اکڑ ہوتی ہے، زبان اونچی ہوتی ہے، اونچا بولتے ہیں، اور غریب اور جو ہوتا ہے وہ مسکین جو ہوتا ہے وہ بیچارہ دبا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ اونچا چیخ چیخ کر اپنی بات کو منوا لیتے ہیں، غصہ کر کے، چاہے وہ غلط ہوں درست ہوں، وہ اپنا روب دبائے رکھتے ہیں روب کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا، یہ اللہ کا امتحان تھا ان پر، سبحان اللہ۔
चनाचे उसने अपने रब से बख्शिश मांगी और रकू करता हुआ गिर गया और उसने रजू किया। क्या? फस्तगफरा रब्बहु वखर्रा राकिअन वअनाब। क्या? क्यों? कि उन्हें लगा कि अल्लाह पे मैं तेरे आगे झुकता हूं कि तूने मेरी आजमाइश ली और तूने मुझे आजमाइश में पूरा उतारा। हम दुनिया में जिंदगी में पल पल लम्हा लम्हा आजमाइशों में मुब्तला है। हम जब किसी आजमाइश में आते हैं तो हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह तूने हमसे ये ज्यादती कर दी, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हर इंसान आजमाइश में है। आजमाइश के बगैर दुनिया की जिंदगी नहीं गुजार सकते। लम्हा लम्हा आजमाइश है, कदम कदम पर आजमाइश है। सो हमने उसे वो बख्श दिया और बिलाशुबा हमारे पास उसके लिए यकीनन कुर्ब का मकाम और अच्छा ठिकाना है। ए दाऊद, यकीनन हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया है, सो आप लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह ताला की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की राह से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। और हमने आसमान को और जमीन को और दोनों के दरमियान को बेमकसद पैदा नहीं किया। ये उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया, सो जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग की हलाकत है। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए जमीन में फसाद फैलाने वालों की तरह कर दें? क्या हम परहेजगारों को बदकारों जैसा कर दें? ये एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि लोग उसकी आयत पर गौर व फिक्र करें और ताकि अक्ल करने रखने वाले इस कुरान से नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, अब ये बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा था। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी बेहतरीन बना दे। अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी सौले और नेक बना दे। बिलाशुबा वो बहुत रजू करने वाला था, बार बार हर बात के लिए अल्लाह की तरफ रजू करता था। जब शाम के वक्त उसके सामने तेज रो उम्दा घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, यकीनन मैंने इस माल की मोहब्बत को अपने रब की याद की वजह से महबूब रखा है। यानी वो इतना उसमें मगन हो गए कि अल्लाह की याद से थोड़ा सा गफलत हो गई, थोड़ी देर भूल गए, यहां तक कि वो घोड़े ओट में ओझल हो गए। उन्हें मेरे पास वापस लाओ। चनाचे वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। और बिलाशुबा यकीनन हमने सुलेमान की भी आजमाइश ली माल से। हमें भी तो कितनी आजमाइशें मिलती हैं। हम दौलत से, माल से हम भी आजमाए जा रहे हैं, औलाद से आजमाए जा रहे हैं। और हमने उसकी कुर्सी पर एक जिस्म ला कर डाल दिया, फिर उसने उसने रजू किया। अच्छा, एक इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात आती हैं, उसमें से एक रवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बीवियां थी, तो उन्होंने कहा कि आज की रात मैं सारी बीवियों के पास जाऊंगा और फिर इनमें से अल्लाह ताला मुझे जो औलाद अता करेगा वो बहुत ही बाबरकत होगी और बेटे अल्लाह अता करेगा। तो फिर उनमें से अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने क्योंकि इस बारे में अल्लाह की तरफ रजू नहीं किया, तो इसलिए उनको एक औलाद में से एक ऐसा बच्चा अता किया गया जो कि जिसका जिस्म बिल्कुल लागिर था। यानी जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि जो बिल्कुल जिस्म जिसका कोई काम करने वाला नहीं, जिस्म उसका बिल्कुल इस तरह से था, लागिर, यानी बिल्कुल जिसमें कोई ताकत ना हो, इस तरह का जिस्म था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसको ऐसा क्या दिया, ऐसी औलाद अता की जिसका जिस्म लागिर था। हम्म। यहाँ पर जो जिक्र है कि सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश का ताल्लुक एक धड़ से था जो आपकी कुर्सी पर डाल दिया गया, इस पर आपको मालूम हुआ कि आप तो आजमाइश में पड़ चुके हैं। फिर उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ रजू किया, अपने कसूर की माफी मांगी और साथ ही ये दुआ की कि मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी की शायान शान ना हो। आप अलैहिस्सलाम का ये कसूर भी माफ कर दिया गया और दुआ भी कबूल हो गई कि हवाओं और जिनों को आपके लिए मुसख्खर कर दिया गया। अल्लाह ताला ने उन हवाओं और जिनों को, तमाम को हजरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता रात एक एक दियो हेकल जिन मुझसे भिड़ पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या 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 ये कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल किया कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे उस पर गालिब कर दिया। मैंने चाहा कि मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के साथ उसे बांध दूं ताकि सुबह तुम सब उसे देख लो। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और की शायान ना हो। तो रावी ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को जिल्लत के बाद भगा दिया।
اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو آپ کے بعد یا پہلے نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی اور نہ بادشاہ کو رہی۔ یہ بات کہ اصل آزمائش تھی کیا اور بے جان دھڑ سے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کے معاملے میں کوئی معقول بات ملتی نہیں ہے۔ بہرحال جو روایات میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی بیویوں کے پاس وہ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایسا بیٹا عطا کیا، وہ ایسا تھا جو کہ بالکل ہی بے جان سا، جو نہ چل پھر سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا، بلکہ وہ بس ایک کرسی پر بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا تو بیٹھا ہی رہے گا، لیٹا ہوا تو لیٹا ہی رہے گا، بالکل اس طرح کا جسم، ایسا ایسی اولاد عطا کی۔ پھر جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سلطنت کی خوشخبری عطا کی۔ دیکھیے آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، تیزی سے نہیں کہ اڑا کے ادھر ادھر سارا کچھ ہی ستیہ ناش کر دیا ہو، نرمی سے چلتی تھی۔ اور شیاطین کو بھی، ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور کو بھی، یعنی جتنے بھی جنات تھے ان سب کو، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ ہماری عطا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عطا ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کیا، سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے ہاں بہت یقیناً بڑا ہی قرب اور بڑا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنوں کے معاملے میں آپ کو مکمل اختیارات دیے گئے تھے، کسی سے کام لیں یا نہ لیں، کسی کو معاوضہ دیں یا نہ دیں، یہ معاوضہ تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، یہ سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور اگر اس آیت کو عام سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو بے پناہ مال اور دولت عطا کیا اور اختیار دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جسے جیسے چاہو خرچ کرو، آپ سے اس کا کچھ معاوضہ نہیں ہوگا۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی انعامات کا یہ حال ہے کہ بے حساب مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے کر فرمایا کہ جیسے چاہو خرچ کرو، آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مال و دولت دے کر فرمایا کہ جیسے چاہو جب خرچ کرو، اور یہ کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ مال و دولت دینے کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے والد بزرگوار کی طرح اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچ کر وہ پیسے اپنی زندگی کے لیے ذریعہ معاش اپنا کماتے تھے، اور آپ تانبے کی مصنوعات تیار کر کے ان کو بیچ کر اپنا ذریعہ معاش کماتے تھے۔ سبحان اللہ! مطلب بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ مال غنیمت سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی محنت سے اپنی کمائی کرتے اور اس سے وہ کھاتے پیتے تھے۔ اگر آج ہمارے درمیان میں یہ سارے معاملات ہو جائے تو ہم کتنے سدھر جائیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے، اپنے پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ جب وہ اتنے سال تکلیف اور درد میں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جہاں پر وہ بیٹھے تھے کہ یہیں پر پاؤں مارو، تو وہاں سے چشمہ پانی کا نکل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، اس سے انہوں نے نہانے کا بھی حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو شفا عطا کی، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہر ایک کو آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین عطا کیا۔ اگر آپ کی اور میری زندگی میں کوئی آزمائش ہے نا، تو اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور کرنے پر قادر ہے، اور اس آزمائش کو دور کرنے کے بعد میرا رب ہمارے لیے بہت ہی بہترین آسانیاں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی تو گھلا دی، زندگی تو گزار دی، اب آسانی کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، زندگی ہماری گزری نہیں ہے، یہ تو تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کو تو ختم ہی ہونا ہے۔ تو اس چیز پر غم کیا کرنا جس نے ختم ہونا ہے؟ غم اس چیز پر کریں جو ہمیشگی کے لیے ہے۔ اگر ہم آخرت کے دن کے لیے مفلس رہ گئے، خالی ہاتھ چلے گئے، تو اگر اس دن ہماری آزمائش، اس بڑی آزمائش میں ہم مبتلا کر دیے گئے، تو غم تو اس دن کرنا ہوگا ہمیں، حسرت تو اس دن کرنی ہوگی ہمیں۔ کوئی ایک بھی انسان اس دنیا میں باقی نہیں ہے جو آزمائشوں پر سے گزر کرنا جس نے زندگی گزاری ہو۔ ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے، لیکن اس کی طاقت کی جتنی اس کے اندر طاقت ہے اتنا ہی اللہ اس کو آزماتا ہے۔
اللہ रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मारो और कसम न तोड़ो। अपनी बीवी पे उनको गुस्सा था किसी बात पे, उन्होंने कसम उठा ली थी कि अगर मैं सेहतियाब हो गया तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने हाथ में एक तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे उसे मारो और कसम ना तोड़ो, और इतना से हल्का सा उनको लगाओ कि वो 100 कोड़ों के बराबर हो जाएगा। 100 तिनके हैं तो वो ऐसा ही होगा जैसे तुमने 100 कोड़े मारे और तुम अपनी कसम ना तोड़ो। यकीनन हमने उसे साबिर पाया, किसको? उनकी बीवी को। क्या ही बेहतरीन बंदा था, यकीनन वो बहुत रजू करने वाला था। और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो, जो कुव्वत अमल रखने वाले और बसीरत रखने वाले थे। यकीनन हमने उन्हें एक खास सिफ्त के साथ मुंतखब किया था, जो असल घर की याद है। और बिलाशुबा वो हमारे नज़दीक यकीनन बहुत ही बेहतरीन बरगजीदा बंदों में से था। और इस्माइल और यसा और जुल्किफ्ल, जुल्किफ्ल को याद करो, और वो सब बेहतरीन लोगों में से थे। ये एक नसीहत है और यकीनन मुत्तकियों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। ये अल्लाह ताला मुझे और आपको ये सारी बातें इसलिए बयान कर रही हैं कि हमने नबियों को ऐसे ऐसे आजमाया, उन्होंने सब्र किया, और फिर हमने उनको क्या अता किया? हमेशा बाकी रहने वाला नाम, हमेशगी की जिंदगी, जन्नत की खुशखबरियां, बेहतरीन औलाद, सब्र करने वाली औलाद, सब्र करने वाले अंबिया, सब्र करने वाली बीवियां, इज्जत मर्तबा, अपने पास जन्नत में महलों महलों की खुशखबरियां। ये सब अल्लाह ताला ने उनको आजमाइशों से उतारने के बाद मेरे रब ने उनको ये सब कुछ अता किया। और यकीनन आप और मैं भी आजमाइशों में मुब्तला है, बस आजमाइश की नोयत बदली हुई है। सब्र कीजिए, हर हर मामले में सब्र कीजिए, दिल को सुकून दीजिए, अल्लाह के जिक्र से तकवीत दीजिए। हमेशा के बागात हैं जिनके दरवाजे उनके लिए पूरे खुले होंगे, पूरे के पूरे। और उनमें वो तकिया लगाए बैठे होंगे, और उनमें बहुत सा फल, बहुत से फल और मशरूबात तलब करते होंगे, और उनके पास निगाहें नीची रखने वाली हम और उम्र औरतें होंगी। यानी उनकी निगाहें, उनसे कहा नहीं कहा जाएगा कि नीचे करो, वो निगाहें खुद ही नीचे रखेंगी। ये है वो चीज जिसका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। बिलाशुबा यकीनन यही हमारा रिस्क है, जिसे तुम कभी खत्म नहीं पाओगे, खत्म नहीं होगा ये है बदला। और बिलाशुबा सरकशों का यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नुम, जिसमें वो दाखिल होंगे। सो वो बहुत ही बुरा बुरा बिछोना है। यह है बदला, सो इसे वो चखें, खोलता हुआ पानी और पीप, वो उनको दिया जाएगा पीने को। और इस शक्ल की दूसरी कई किस्में हैं, इस जैसे और भी बहुत से मशरूबात उनको जहन्नुम में दिए जाएंगे। ये एक ग्रोह तुम्हारे पास घुसा चला आने वाला है, उन्हें कोई खुशामदीद नहीं। जहन्नुम में कोई खुशामदीद नहीं। जन्नत में तो उनको फरिश्ते हर तरफ से सलाम करते होंगे, यहाँ पर उनका कोई खुशामदीद नहीं कहेगा। जो जो इंसान जेल में डाला जाता है, तो जेल में जब डालते हैं तो क्या उसको खुशामदीद कहते हैं? यकीनन वो आग में दाखिल होने वाले हैं, वो कहेंगे बल्कि बल्कि तुम्हें कोई खुशामदीद नहीं, तुम ही उसको हमारे आगे लाए हो। बस क्या ही बुराई, बुरी बुरी है जाए करार। वो कहेंगे, ए हमारे रब, जो शख्स इसको हमारे आगे लाया है, बस उसको आग में दुगना अजाब ज्यादा दे। और वो कहेंगे कि हमें क्या है, हम उन आदमियों को नहीं देखते जिन्हें हम बदतरीन लोगों में शुमार किया करते थे। क्या हमने उनका मजाक बनाया था, या उनसे हमारी निगाहें हट गई हैं? यकीनन अहले दोज़ख को आपस में झगड़ना हक है। आप कह दें कि मैं तो सिर्फ एक खबरदार करने वाला हूं, और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। वो एक है, बड़े दबदबे वाला है। वो आसमानों और जमीन का और उन दोनों के दरमियान का रब है, मेरा रब। वो सब पर गालिब और बेहद बख्शने वाला है। ए नबी, आप कह दें कि वो एक बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम मुंह फेरने वाले हो। मुझे इस वक्त का कोई इल्म नहीं है जब सबसे ऊंची मजलिस के बारे में वो आपस में झगड़ रहे थे। मेरी तरफ वही नहीं की जाती इसके सिवा कि यकीनन मैं सिर्फ खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, यकीनन मैं मिट्टी से इंसान पैदा करने वाला हूं, चनाचे जब मैं उसे पूरा बना दूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। सब के सब फरिश्तों ने उसे सजदा किया सिवाय इबलीस के। क्यों? तकब्बुर में आ गया, वो इनकार करने वालों में से, काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, ए इबलीस, किस चीज ने तुझे तो रोक के रखा कि तू उसे सजदा ना कर जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया? अल्लाह ने इससे पहले किसी भी मखलूक को अपने हाथ से नहीं बनाया, कि पहली मखलूक वाहिद मखलूक थी जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। इससे कबल तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला ने सिर्फ कहा कुन फयकून, तो वो हो गए सब के सब। क्या तू बड़ा बन गया है, या तू बुलंद मर्तबा लोगों में से है? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, कि यकीनन तू मरदूद है।
और यकीनन तुझ पर जजा के दिन तक मेरी लानत है। उससे कहा, ए मेरे रब, और रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, फिर मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस यकीनन तो मोहलत दिए गए लोगों में से है एक मुकर्ररा वक्त के दिन तक। उसने कहा, तो तेरी इज्जत की कसम, अब अल्लाह की इज्जत की कसम वो भी खा रहा है, कौन? शैतान। इतनी बड़ी कसम खाकर वो, शैतान इतनी बड़ी कसम खाकर आया हुआ है दुनिया में, तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको जरूर गुमराह करूंगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जो खालिस कर दिए गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हक है ये, तो ये हक है, तो हक तो ये है कि मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं तुझसे तुझसे और उन तमाम लोगों से जरूर जहन्नुम को भर दूंगा जिन्होंने उनमें से तेरी पैरवी की है। तुझे भी जहन्नुम में डालूंगा, और जो तेरे पैरोकार है उन सबको जहन्नुम में डाल दूंगा। हमारे लिए अमल करना इसीलिए मुश्किल है कि शैतान ने हमारे ऊपर पूरा गलबा किया हुआ है। ए नबी, आप कह दें कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, और ना मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूं। अगर मुझे चाहिए हो तो मैं तुमसे ले लूं। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, और यकीनन तुम कुछ वक्त के बाद इसकी खबर को जरूर जान लोगे। सूरह जुमर का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरा है। 39 नंबर पे नजूल का नंबर से, कुरान के अंदर 39 नंबर है, नजूल के एतबार से 59 नंबर है, रुकू इसके 8 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इस किताब का नजूल अल्लाह ताला की जानिब से है, जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। यकीनन इस किताब को हमने आपकी तरफ हक के साथ नाजिल किया है। आप अल्लाह ताला की इबादत करें कि उसी के लिए दीन का खालिस करने वाले हैं। अला सुन लो, दीन खालिस अल्लाह ताला का हक है। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, वो कहते हैं हम तो उनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। अच्छी तरह करीब करना, यकीनन अल्लाह ताला उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला इस शख्स को हदायत नहीं देता जो झूठा, बहुत नाशुक्रा। अगर अल्लाह ताला का इरादा होता कि वो किसी को बेटा बना ले, तो वो उनमें से जिन्हें वो पैदा करता है, जिसको चाहता है, जरूर मुंतखब करता। वो पाक है, वही अल्लाह ताला जो अकेला है, बहुत गलबे वाला है। अगर अल्लाह ताला को बेटा पैदा करना ही होता, अगर नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने बेटा रखना ही होता, तो उसका जमीन पर क्या काम था? जमीन पर हमारे साथ अल्लाह ने क्यों भेजना था? हम्म। हर इंसान का, हर मखलूक का जो बेटा होता है, वो उसी जैसा, औलाद उसी जैसी होती है जैसे माँ बाप होते हैं। ये किस किस्म की मनगढ़ंत बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं? अल्लाह की जात क्या, और अल्लाह की औलाद की सांप से हकीर इंसानों को बना दिया। आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो क्रिएशन होती है, हम जो चीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप, कोई इंसान रोबोट बनाता है, वो उसकी क्रिएशन है, वो उसने बनाया है रोबोट, तो क्या वो अपनी तमाम की तमाम जायदाद, अपना सब कुछ, अपना माल, नसब नसब, सारा वो उस रोबोट को दे दे? आप रोबोट को तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ इतना बात सोचिए कि कोई इंसान किसी को पालता है, किसी और की औलाद लेकर पालता है, उस औलाद को पालने के एवज में भी इंसान अपनी सारी माल और दौलत उसको नहीं दे देता। तो ये किस किस्म के लोग हैं कि इनके जहन काम नहीं करते कि इंसान को अल्लाह का बेटा बना दिया? उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है, वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। अल्लाह ताला ने दिन और रात के लिए इतने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम सोचें कि अगर हम उसको लपेटें तो फिर हम उसको खोलें कैसे? खींच कर ले जाएं तो उसको उसको फाड़ के उसको बिल्कुल उसके पर खच्चे उड़ा दें, उसके अंदर सुराख ही सुराख कर दें, दाखिल करें तो फिर इसको निकालें कैसे? अल्लाह ताला ने दिन और रात के लिए अलग अलग तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि हम समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ दिन और रात का अदलना बदलना भी कोई आसान काम नहीं है। हमारे नजदीक हमें सिर्फ ये लगता है कि बस जी, सूरज चढ़ा और गरूब हुआ, बस ये दिन और रात आ गई। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया कि अल्लाह लपेटता है दिन को और रात को, खींच कर ले आता है, दाखिल कर देता है। आप सोचे किसी चीज को खींच कर लेना, किसी चीज को खींचे जरा जोर से, वो फिर खींचना भी अल्लाह ताला का है।
और वो फिर लपेटना भी अल्लाह ताला का है, और रोजाना अल्लाह लपेट कर फिर उसको वापस खोलता है। इसी तरह से अल्लाह ताला रोज क़यामत सूरज और आसमान और चांद सितारों को और जमीन को सबको लपेट लेंगे अपने हाथ में। और फिर इसको अल्लाह ताला समंदरों में डाल देगा। सूरज की गरमाइश देखें, और वही खोलता हुआ पानी, समंदर उसको देखें, समंदर को गर्म कौन कर रहा है? सूरज। सूरज की तपिश देखिए, और वो पानी फिर उन जहन्नमियों को पिलाया जाएगा, खारदार। कितना कड़वा पानी आप अपने मुंह के नजदीक, समंदर का पानी अपनी जुबान के नजदीक लेकर जा सकते हैं? इतना खारा पानी, ये हमीम उन जहन्नमियों के लिए तैयार किया जाएगा। और उसी ने सूरज को और चांद को मुसख्खर कर रखा है, हर एक अपनी मुद्दत मुकर्ररा तक चलता है। सुन लो, वो सब पर गालिब और नहायत बख्शने वाला है। उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसने उस जान से उसका एक जोड़ा बनाया, और उसने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 किस्में नर और मादा उतारे। वही तुम्हारी माओं के पेटों में 3 तारीकियों में एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल में बदलता पैदा करता है। यानी माँ के पेट में बहुत तारीकी है, कोई रोशनी कोई बल्ब नहीं लगा हुआ। यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, उसी के उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? सोचिए एक बात, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा औलाद जो है, वो जो बच्चा जो होता है जिस तकलीफ में होता है, वो जब माँ के पेट से जब निकलता है, उस तकलीफ को, वो तकलीफ हमें याद नहीं है, हम नहीं जानते कि वो तकलीफ किस कदर शिद्दत से होती है। अगर शायद याद होती हमें, तो हम में से कोई भी इंसान शायद जिंदगी ना गुजार सकता। अल्लाह ताला ने हमारे जहन को, अकल और शऊर को इस काबिल ही नहीं बनाया कि हम उस तकलीफ को याद रख सके। सोचिए कि हर हर चीज की तख्लीक अंधेरों में है, हर चीज की तख्लीक अंधेरों में है। कैसे? बीज को हम जब बोते हैं तो जमीन के अंधेरों के अंदर, अंडे में जब बच्चा पैदा होता है, जो मुर्गी का हो या किसी भी जानवर या परिंदे, जो जानवर ही किसी भी परिंदे का हो, तो वो अंडे के अंदर बिल्कुल अंधेरों में। माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, जो जो अल्लाह ताला उसको तख्लीक करते हैं बिल्कुल अंधेरों में। और फिर जब इन सब को मर के लौट कर वापस जाना है, वापस उसी अंधेरे के अंदर, कब्र के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने उस कब्र के अंधेरे को इस कुरान की बदौलत, अपने अमल की बदौलत रोशन कर देना है। उसकी रोशनी मेरे और आपके हाथ और हमारे इख्तियार में है। तो आज ही हमारे पास ये वक्त है कि हम अपनी उस कब्र को रोशन कर सकें। फिर मेरे रब ने फरमाया, अगर तुम नाशुक्री करो तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है, तुम नाशुक्री कर लो। और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ लौटना है, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम किया करते थे। यकीनन वो सीनों वाली बातों को खूब जानने वाला है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो वो अपने रब को पुकारता है और उसकी तरफ रुजू करने वाला होता है। फिर जब वो उसे अपनी जनाब से कोई नेमत अता करता है, तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिसकी तरफ वो पहले पुकार रहा था, और वो अल्लाह ताला के लिए शरीक बनाता है ताकि उसके रास्ते से गुमराह कर दे। आप कह दें कि अपनी नाशुक्री से थोड़ा फायदा उठा लो, यकीनन तुम दोजख वालों में से हो। क्या ये अच्छा है? या वो जो शख्स मती फरमान है, रात की घड़ियों में सजदे करने वाला और क्याम करने वाला, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। अल्लाह ताला हमें भी रात के को सजदा करने वालों में शामिल करे। ए नबी, आप कह दें कि क्या क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? यकीनन नसीहत तो अक्ल वालों वाले ही कबूल करते हैं। ए नबी, आप कह दें कि ए मेरे बंदों, जो ईमान लाए हो, आप अपने रब से डर जाओ। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की बड़ी भलाई है, और अल्लाह ताला की जमीन बड़ी वसी है। यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के पूरा दिया जाएगा। ए नबी, आप कह दें कि यकीनन मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करने वाला होकर उसकी इबादत करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि फर्मा बरदारों में से पहला मैं हो जाऊं, सबसे पहले मैं फर्मा बरदार हो जाऊं। ए नबी, आप कह दें कि अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो यकीनन मैं एक होलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। ए नबी, आप कह दें कि मैं अल्लाह ताला के लिए अपने दीन को खालिस करने वाला होकर उसकी इबादत करता हूं, चनाचे तुम उसके सिवा की जिसकी चाहो इबादत करो। ए नबी, आप कह दें कि यकीनन खसारा उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को क्यामत के दिन खसारे में डाल दिया। सुन लो, खबरदार, यही खुला खसारा है। उनके ऊपर भी आग के साइबान होंगे और उनके नीचे से भी।
یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ ہم دنیا کے مال دولت، دنیا کے اندر چلاکی کرنے کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میرے مخلص بندے ہیں، جو ہر چیز کو میرے لیے درگزر کر دیتے ہیں، میں تو ان کو عقل مند کہتا ہوں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا اپنے آپ اپنے ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جنتیوں کے گھر ہوں گے، اونچے اونچے بڑے بڑے محل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے؟ مطلب دیکھیں، بیج بوتے ہیں اور پھر مختلف رنگوں کی، کوئی پیلے رنگ کی، کوئی کوئی گولڈن کلر کی، کوئی کس رنگ کی، کوئی ہرے رنگ کی، مختلف کھیتیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں جب پک جاتی ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ ریزہ ریزہ کر کے پھر اللہ میں رزق دیتا ہے، ذرہ ذرہ کر کے۔ نیکیاں بھی ایسے ہی ذرہ ذرہ کر کے اکٹھی ہوں گی، پھر انبار لگ جائے گا، اور گناہ بھی ایسے ہی ذرہ ذرہ کر کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، ہدایت پر ہے، نور پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ پس ان کے لیے تباہی ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا، وہ جنت کی طرح جنت والے لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا چہرہ ایسے حشاش بشاش ہو سکتا ہے؟ ہم آپ میں سے وہ خواتین جو پارلرز جاتی ہیں، اپنے فیشیل کرواتی ہیں اور میڈیکیور پیڈیکیور سب کچھ کرواتی ہیں، وہ اب میری جیسے عام خواتین جیسے تو ہو نہیں سکتے۔ ہم پہ تو بڑھاپا آ گیا، جنہوں نے اپنا خیال نہیں رکھا، حشاش بشاش نہیں رہ سکے۔ بالکل ایسا ہی جیسے ہم اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے پارلر کا چکر لگا کے آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن چہرہ ہمارا، ہم آتے جاتے گزرتے، ادھر سے گزرتے شیشہ دیکھیں گے، ادھر سے گزرتے شیشہ دیکھیں گے، چلتے پھرتے بار بار شیشے پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ چہرے خوبصورت لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں۔ جب ہم پھر میک اپ کرواتے ہیں تو پھر بار بار شیشے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کے چہرے جو جنت میں ہوں گے، جن کو نیچرلی سب کچھ میڈیکیور پیڈیکیور فیشیل سب کچھ مل جائے گا، کیا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن جو جہنم میں ہوں گے ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ آخرت کا عذاب کیسا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، تاکہ وہ بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کے ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے، یعنی اکیلے کا وہ غلام ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ ایک کی تو رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہے، اس کے اتنے سارے آقا ہیں، ایک کا صرف ایک ہی آقا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کہا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں اکیلا، اگر تم مجھے واحد اکیلا رب سمجھو گے تو تم ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں۔ تمہاری ہر چیز مجھے، میرا خلوص اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ اور جس کے اتنے سارے الہ ہیں تو یقیناً وہ خود ہی کنفیوز رہے گا،
اس کا خلوص، اس کی نیت. کیونکہ ایک سے محبت کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارے جمع غفیر کے ساتھ محبت کی جائے. جب ہمارا اولاد میں سے ایک بچہ ہوتا ہے تو ہم ساری محبتیں اس پہ نچھاور کر دیتے ہیں. اور جب دو ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ جب جب اس کے اندر ہم سپلٹ کر دیتے ہیں تو پھر محبت کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. پھر جب تیسرا ہوتا ہے تو پھر ہم اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں بچوں کا تھوڑا سا گرنا پڑنا تو ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں. اور جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں، ہر چیز کو 10 10 دفعہ واش کر کر کے دیکھتے ہیں. اور جب چوتھا ہوتا ہے تو پھر تو ماشاء اللہ ہی ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا چھٹا ساتواں آٹھواں ہو جائے تو پھر تو اللہ اللہ ہی خیر صلی اللہ. ہوں. تو دیکھیے بالکل یہی معاملہ ہے کہ جس نے ایک اللہ کی عبادت کی، جس نے ایک اللہ کو اپنا رب اور الہ جانا، تو اس کی ساری محبت، ساری بندگی اللہ کے لیے خالص ہوگی. جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، جس نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اور چیزوں کو پکارا، اس کو توسط بنایا، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو وسیلہ بنایا تو اس کی پھر محبت اللہ سے خالص نہیں رہی. اب ہم یہ زندگی سے مثال سوچنے کو سمجھیے کہ ہماری اولاد بھی جب دو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد سمجھتی ہے کہ نہیں، ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس سے کم کرتی ہے، اس سے زیادہ کرتی ہے، اس سے زیادہ کم کرتی ہے، وہ کمپیریزن آ جاتا ہے. تو اسی طرح جب بہت سارے الہوں میں جب وہ لوگ بٹ گئے تو وہ ساروں کو ہی خوش کرنے کے چکروں میں لگ گئے. خوش وہ کسی ایک کو بھی نہیں کر پائے. یہی حال ہمارا ہے، ساری اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں ہوتے کسی ایک کو بھی خوش نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں ہمیں کھول کھول کر بیان کی کہ ہم دنیا کی مثالوں سے سبق حاصل کر کے راہ راست پالیں. تمام تعریف الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یعنی یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. سب نے مرنا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی ہم سمجھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو وسیلہ بنا کر ان سے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نبی کو اکٹھا کہا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلی بات کیا؟ دنیا سے تعلق ختم ہو جانا. سن نہیں سکتے، دنیا کو سمجھ نہیں سکتے، دنیا سے تعلق مکمل ختم ہو گیا. اس لیے اللہ نے کہا انکا میتن میتون و انہم میتون، یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں. پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. کس بارے میں؟ جو دنیا میں تم نہ کچھ پا سکے، قیامت کے روز تم اپنے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرو گے. اے اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے، اب وہ کا وقت ختم ہو گیا. آج یہ لمحے میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. آج بھی ہم ان لمحات کو اگر ضائع کر رہے ہیں تو ہم سے زیادہ خسارہ پانے والا کوئی نہیں. میرے رب آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے. اور میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانی کے دروازے کھولے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی، نبی کے وسیلے سے دعا کو وسیل وس... کیا لکھا ہے؟ وسیلے سے آ... وسیلے کے صدقے کے طفیل سے دعا مانگ سکتے ہیں.